तुलसी गणनाट्य सब नंबर वन बेस्ट पार्टी बुझिपार किसी लोक असहिष्णु लोक अच्छा जो मैंने तुलसी गणनाट्य को सही पारना नंबर वन कहीं आज पर्यंत अच्छी से भाई किसी पार्टीर लोक मैंने जो मैंने यात्रा पार्टी तैयारी किसी कलाकार माने जो मैंने आपको असहिष्णु होती ये झीटीर कथा चिंता करते मुझे जहाँ ठिया है स्टार्ट नहीं मत कि फरक पड़नी जी मत सोधु गाड़ी दो मोर किसी फरक पड़नी पचारत कहीं से झीटी नाबालिका बयस बाहा छुआ जन्म कला छुआटा तुम नहीं गल ताकू नहीं यात्रा पार्टी छाड़देल यात्रा पार्टी इन द मीन व्हाइल माने 10 वर्ष भितर बहुत घात प्रतिघात बहुत कष्ट से प्रतिघात कर सब बड़ कष्ट कौटा कोरोना जो गला अभी जो कोरोना गला कोरोना बोपा पुओ को पचारूला पुओ बोपा को पचारूला इवन कि यात्रा पार्टी जो सब आग धाड़ आर्टिस्ट जो सब से माने माने राजरास्त ठिया होता खाया पेट खाया पाखे पैसा ना तो भाविकी देखो यही जो झीटर अवस्था कौन से थी जार जे बाप माँ भाई बंधु कुटुंब गाँ साई समस्त बदनाम कर जन सागे आम कथा होने अमुक झीटा सम सागे पलैला कहे ना नहीं बाबा से जन सागे पलि आसी हाँ कि नहीं बापा आसिकी तार शाशु घर लोक मैंने कहले नाबालिक सीट रही पार तुम नहीं निजे छाड़ देकी आसिल कौटी यात्रा पार्टी अरे से निजे जाइए यात्रा पार्टी ना क्या सांगे पलि तुम्हें तुम निजे भी कही मुझे यात्रा पार्टी छाड़ी मुझे रही हाँ कि नहीं से तुम छाड़ देकी पलि आसिल तार ठिकना कौटा है यात्रा पार्टी अच्छा से यात्रा पार्टी से क्या सांगे पलि कि पलि से अच्छी आज तार ठिकना गला से तृतीय जिनस आस पुओ जदि माँ को खोजे माँटा को पुओटा केत खोजे मार रिक्वायरमेंट पुअर केत थाए बेसी रिक्वायरमेंट नेसेसिटी जोटा अर्जेंट दरकार कौटा आप जब अनेबल आपेक्स कोर्ट जजमेंट ये अनुधान करेंगे जोटा को आप संजय सॉरी जो हाँ संजय चौधरी वर्सेस गुडन एट द रेट ऑफ उषा 25 अक्टोबर 2024 जजमेंट यही जजमेंट रे माननीय सुप्रीम कोर्ट पूरा बढ़िया करी 5 वर्ष पूर्व गोटे माँ ठू छुआ को अलग कर माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते मैंने कौटी ना कौटी से 5 वर्ष पर्यंत मार रिक्वायरमेंट कथा कहले माननीय सुप्रीम कोर्ट छुआ क्षीर खाइब निहाती दरकार छुआ झाड़ा बस पड़ो छुआर देह खराब हम यही सब केवल मार उष्मटा दरकार यदि माँ कोल गोटे छुआटे रहा तार माने 99 भाग रोग तार भल हो हाँ कि नहीं जो समय रखिला किए माँ बापा ही तार जेजेमा जेजे बापा से निजे भी इंटरव्यू में देखुली से माने ऑटो चल से छुआ को पोषुले जहाँ रियलिटी टाक जातु गला से झील रहा कौटे यात्रा पार्टी कोरोना समय कोरोना टाइम जो सब दुनिया हाहाकार होता कोरोना टाइम भी आनी था हाँ कि नहीं बापा जो हाहाकार दुनिया हो लोक मैंने माने कूढ़ कूढ़ सब उठू बोपा पुअर सब शुनी बाप पुअर सब बोपा को छुआ को दि जाऊँ हाँ कि नहीं ये समय भी से स्ट्रगल करूला जिते सफलतार शेष गोटे भल सीढ़ी आसिक से पहुँचला एक्चुअली आपण मैंने भाई कि ये जो पिलाटी से जो जॉन बोली पिला सोनाली भितर कली है नाई एमाने केवल जमी गोटे कंढई नाच होनी कंढई नाच देखते आप कंढई नाच जे नाचती एमती एमती होगी से एक्चुअली नाचती नाचिया लोक से पछरे ठिया गोटे काठी नचाए 3 कणिया काठी बुझिपारे मत आंक पछरे किसी लोक अच्छा जो मैंने तुलसी सम्राट जो सम्राट ना कौन कहते तुलसी सम्राट ना कौन कहते मो पिला बेले मुझे शुणी आज मुझे बुढ़ा कि मजा को बस तुलसी गणनाट्य हूँ नंबर 1 गणनाट्य माने मुझे जहाँ शुणी केते दूर सत्यता अच्छे मुझे जानी ना तो मुझे कही आम से दादा राजधानी अपेराटा सब नंबर 1 मुझे जहाँ शुणी तुलसी गणनाट्य सब नंबर 1 बेस्ट पार्टी बुझिपार किसी लोक असहिष्णु लोक अच्छा जो मैंने तुलसी गणनाट्य को सही पारना नंबर 1 कहीं आज पर्यंत अच्छी से भाई किसी पार्टीर लोक मैंने जो मैंने यात्रा पार्टी तैयारी किसी कलाकार माने जो मैंने आपको असहिष्णु होती क्या जो झीटी सोनाली से माने किसी जो कौन जो पेड मीडिया व्यवहार कर पैसा नि बुझा बुझा गला एवं यही जो पिलाटी को व्यवहार कर केवल समाज मान को बदनाम करने जदि बदनाम हम बर्तमान देखो सोनाली बर्तमान मनकर मो अपेक्षा जाती बसिक कांदिला कहला सर मुझे सब जिन वीडियो करदेवी सुइसाइड करदेवी सुइसाइड करदेला माने कौन हम ना से जो गणनाट्यर गोटे गोटे कौन क्यारेक्टरटे गला पुणी गोटे नुआ क्यारेक्टर टाइम तलक आसला फास्ट द्वितीय कथा है ये जो छोट पिलाटी को व्यवहार कराला छोट पिलाटी आम गणमाध्यम टाक केते व्यवहार कर गणमाध्यम टाक से व्यवहार कर गोटे लोकर ठिकना न थाए
ଆପଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟି କୁଆଡେ ମିସପ୍ଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି କୌଣସି ସହୋଦର ବ୍ୟକ୍ତି ଆକୁ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ନିମ୍ନ ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଏୟା ତ? ହଁ କି ନାଇଁ ବାପା? ଆରେ ଇଏ ତ ଜାଣିଛି ଯଦି ତାର ମା ସିଏ ଠିକ, ମନେକର ଜନ୍ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ଛୁଆର ଇଏଟା ହଉଛି ଏଇ ଛୁଆ, ସୋନାଲି ହଉଛି ତା ମା, ସେ ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ତୋର ମା ତୁ ଏଠି କଣ ଖୋଜୁଛୁ ମୋ ପାଖେ, ତୁ ଯା ସେ ତୁଳସୀ ଗଣ ନାଟ୍ୟରେ ତୋ ମା କାମ କରୁଛି, ତୁ ଯା ସେ ଷ୍ଟେଜ ତଳେ ବସି ତୋ ମାକୁ ଡାକିବୁ, ନହେଲେ ଦିନ ବେଳେ ଯା ତୋ ମା ସେଇଠି କୋଉଠି ତୁ ସେଇଠି କହୁଛ, ତୁ ଯାଇ ସେଇଠି କହୁଛୁ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆଡ୍ରେସ ତ ଅଛି, ଗଲା। ଆଉ ରହିଲା ରହିଲା ସେଠି ନ ଖୋଜି ଆମେ ଯିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୋଜିବା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଣ ମାକୁ ଖୋଜା ଯାଏ? ଆରେ ଯାହାର ମାଟା ସିନା ହଜିଯିବ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୋଜିବ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ପୁରୁଷ କମିଶନର କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଝିଅଟି ପୁରୁଷଟାକୁ ଟର୍ଚର କରିଛି କି, ତା ନାଁରେ କଣ ଫଲ୍ସ କେସ୍ କରିଛି କି, ତାକୁ ସମାଜରେ ବଦନାମ କରିଛି କି, ତା ବେକରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ବୁଲୁଛି କି? ତାହେଲେ ପୁରୁଷ ନିର୍ଯାତନା ଏଠି ଆସିଲା କୋଉଠି? ବରଂ ମହିଳାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଯାତିତ, ତମେ ନେଇକି ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଆଇଲ, ସେ ତ ସେଇଠି ଅଛି, ସେ ଯାଉଥିଲା ତା ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇଥିଲା ଯାତ୍ରା ପାଟିକି। ଯଦି ତମେ କହୁଛ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ସିଏ ଡାକିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୁନୀଲ ପଣ୍ଡା ଆସିନଥିଲେ। କାହିଁ ଗୋଟେ ଭଦ୍ରଲୋକ ପଠେଇଲେନି? ତାପରେ କୋଉ ଭଦ୍ରଲୋକଟାକୁ ପଠେଇଥିଲେ ତାକୁ? ଆଜି ଯଦି ତମର ସାରା ଓଡିଶାରେ ମାଳ ମାଳ ଫ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ବାପା ଫାପା ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେମିତିଆ ଗୋଟେ 4 ଜଣ କି 5 ଜଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଡ ହାତରେ ପଡି ହେଲାଣି ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ହେଲାଣି, ପିଲାଟା ଆଜ୍ଞା ତା ମାଟାକୁ ଖୋଜ, ଟିକେ ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କରି ତାକୁ ଆଣ। କୋଉ ଲୋକ ବୁଝିବନି ଆଜ୍ଞା? 4 ଜଣ 5 ଜଣ ବୟସ୍କ ଲୋକ କିଏ ବୁଝିବନି? ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତା ନା? ସେଗୁଡା ଆମେ କରିବାନି, ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିବା ଆସି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ସିଏ ଅମୁକ ସାଙ୍ଗେ କରୁଛି, ଏଇଟା କଣ ଠିକ? ଆପଣ ଥରେ ଡେପ୍ଥକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଦେଖିବା, ବୋହୁର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥିଲେ ତା ଶାଶୁ ଚାଲିଗଲେ, ଟିକେ ଆସିକି ପଳେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆସିବା। ବୋହୁ ଶାଶୁର କଥା ଏଇଟା ବା ପ୍ରଥମରୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି? ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଲୋକଟି ମନେକର ତାଙ୍କର ବାହାଘରଟି ସତ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଘଟୁଛି, ଏଟା ଘଟିଛି। ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେବା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, 18 ମେ 2014 ତାରିଖ ଦିନ ପୁରୀ ବଡ ମେଡିକାଲରେ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତା ବି ସତ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯୋଉ ଜଣେ ଲୋକ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିଲା ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ, ଆଉ ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ସିଏ ବି ଖବର ପାଉଛି ଇଏ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଯାଇଛି, ଅଲଗା ଝିଅ ମାନେ ଯାହାବି ସେ ଗୋଟେ ଖବର ପାଉଛି, ଆମେ ନଈ ପଡିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? ଆମେ ଯଦି 4ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେଠି, ସେ ତ ଅଛି, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଭୁଲ କରିଛି, ତା ଛୁଆଟା ମୋ ଘରେ ଅଛି, ପିଲାଟାକୁ ମୁଁ ତ କମ ଏଜରେ ତାର କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ କଲି, କାହିଁକି ନା ସେ ତ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ମନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନଟା କରିଥାନ୍ତା ଆଟଲିଷ୍ଟ। ହଁ କି ନାଇଁ ବାପା? ପାଠ ପଢାଟା ତାର ବନ୍ଦ ହେଲା ନା ନାହିଁ ତମ ଯୋଗୁଁ, ତମେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଦ୍ୱାରା। ହଁ କି ନାଇଁ? ଯଦି ଆମେ 5 ଜଣ ଭଦ୍ରଲୋକ ନେଇ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? ତମେ ଯାଇଛ କି ଭଦ୍ରଲୋକ ନେଇକି? ସେଟାକୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବାଟା ଭାରି ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆଡକୁ ଆସିବ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆମେ କହିପାରିବା କି ଜନ୍ଙ୍କ ପଛରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରାପାଟି ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? 100% ଆଜ୍ଞା। ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜନ୍ର ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଏତେ ଖତରନାକ ବୋଲି? ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ସେ ଏତେ ଖତରନାକ ବୋଲି, ମତେ ଲାଗୁନି। ଆ ପଛରେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହରା ବନେଇକି ତାକୁ ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଳକୁ ବେଳେ ଫସି 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 ଯାଉଛି। ଆପଣ ମାର୍କିଂ କରନ୍ତୁ, 100% ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଟିକେ 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 ଟିକେ। ଆମେ ଓକିଲ, ଆଜି ସୋନାଲି ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛି, ମତେ କେସଟା ଦେଇଛି, କାଲି ମତେ କହିବ ନା ଆଜ୍ଞା ମତେ କନସେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଅଲଗା ଓକିଲ କରିବେ, ମୋର କଣ ଅଛି? ଆରେ ମୋର ଆଜିରେ କଣ ଅଛି? ମୋର କଣ ସେ ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ ନା କଣ? କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇକି ସେ କାନ୍ଦିଲା, ମୁଁ ତାର କେସଟେ ଫାଇଲ କଲି। ଆପଣ ଗୋଟେ କାହାକୁ ପଠେଇବେ, ଆପଣ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବେମକ ସାହେବ ଭାଇ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବ ମୋ ନାଁ କହିବ, ସେ କେସଟେ କରିବେ। ଆରେ ମୋର କଣ? ସିଏ ମୋତେ ଶୋଧିଲାଣି ବସିକି, ଲାଭଟା କଣ? ମୋ କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଜିନିଷଟାକୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷର ସମାଧାନ କେମିତି ହବ ତାର ବାଟ ବାହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ହଜାରେ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ନବ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କାମଟି କରିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଟ୍ରିକ୍ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର। ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ମୁହଁ ଖୋଲିକି କିଏ ଜେଲସି ହେଇକି କାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଜେଲସି ହେଇକି ପ୍ରାଣ ତାର ରାତି ସେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ହେଲେ ସକ୍ସେସ ଆସେନି। ମନେକର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମନେକର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲଟେ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ମନେକର ଥଣ୍ଡେଲଟା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କଣ, ଯେ ଭାଇ ଗୋଟେ ମୋର ଥଣ୍ଡେଲଟା ଟିକେ କରିଦେଲ। ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ସିନା ମୋ କାମଟା ତମେ କରିକି ଦବ ନା, ମୁଁ ତମକୁ ଶଳା ଚୁତିଆ କହିକି ତଣ୍ଟିରେ ଠିଆ ବି ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ତମେ ମତେ କରିକି ଦବ? ଫୋନଟା ଉଠେଇବନି। ବଚନେ କି ଦରିଦ୍ରତା। ଭଲ କଥା କୁହ, ମନେକର ଜଣେ ଡେଭଲପ କରୁଛି, ତମେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖ, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା ପରେ କଣ ହବ ନା, ସିଏ କେମିତି ଡେଭଲପ କଲା, ସିଏ ତମେ ତାଠୁ ଇଲମଟା ପାଇବ। ସେତକ ନକରି ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗାଳି ଦବ ତୁ ତା ରେ ରା କରିକି, ଏଗୁଡାକର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ବାପାରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହଉ କି ଗାଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ତାର ଅର୍ଥ କଣ?
ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହଁ କି ନାହିଁ ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଧି ଗାଁରେ ଏପଟ ମୁଣ୍ଡି ସେପଟ ମୁଣ୍ଡା ମା ଭଉଣୀ ଶୋଧିକିରି ଗଲା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଶୋଧି ଗଲା ସେଥିରେ ଇଜ୍ଜତ କାହାର ବେଶୀ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଗଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଯେତେ ଚୁପ୍ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ସେତେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଦେଖରେ ସେ ତାକୁ ଏତେ କଥା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଲା ତାର କିଛି ରିଆକ୍ସନ ନାହିଁ ତା ବାଟରେ ସେ ବଇଛି ତାର କିଛି ନାହିଁ ହୁଲ ବା କଣ ଯୋଉ ବାଇଆର କି ଯାଏ ନା ବା କଲେ ବସା ଦୋହଲୁ ଥାଏ ବାଇଆ ବସା ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ହେଲି ଗୋଟେ ବାଇଆ ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ଅଛି ମୋର ମୁଁ ତ ସମାଜରେ ମତେ ସମସ୍ତେ ଶୋଧୁଛନ୍ତି ମୋର କଣ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ତେଣୁ ମତେ ଶୋଧିବା ଅପେକ୍ଷା କେମିତି ସମାଧାନ ହବ ସେ ପିଲାଟିକୁ ବତାନ୍ତୁ କାହାକୁ ଯୋଉ ଜନ୍ ପିଲାଟିକୁ ବତାନ୍ତୁ ବାବୁ ଇଏ ଧନ୍ଦାରେ ପଶିଲେ ତତେ ତ ଛୁଆରକୁ ମା ମିଳିବନି ମା ମିଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୋଉ ବାଟେ ଆସିଛୁ ପୁଣି ସେଠି ବ୍ୟାଗିୟର ଲଗା କେମିତି ଭଦ୍ରଲୋକ ପଠେଇ ସମାଧାନ କର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ନରିପଣ୍ଡା କେସରେ ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ ମାଲିକ ମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆମେ କେମିତି ଭାବିପାରିବା ଯେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ତୁଳସୀକୁ ଦବେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପାର୍ଟିର ମାଲିକ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ କଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ଦୁନିଆ ଆପଣ ମିଡିଆ ହାଉସ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବସୁଛନ୍ତି .com ପାଖରେ ଇଏ ସର୍ ବଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଖବରଟେ ପାଇଗଲା ସେ କଣ କହୁଛି ଆରେ ରଘୁଆ ମୁଁ ଟିକେ ଟିଫିନ କରିଦେଇକି ଆଉଛି କହିକି ସେ ଗାଡି ନେଇକି ଛୁ ଏଇଟା ହେଲା ଗଣିତ ଏଇଟା ହଉଛି କମ୍ପିଟିସନ ମନେକର ମୁଁ ଓକିଲାତି କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଛନ୍ତି କୌଣସି ଓକିଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ କହିବା କୌଣସି ମିଡିଆ ହାଉସ ନାଁରେ ପଦେ କହିବା କାହାକୁ ମାନେ ବଦନାମ କରିବା ବରଂ ମତେ ଯିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ରେଡି ଆଉ ଯୋଉ ଓକିଲ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଫୋନ କଲା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ନମସ୍କାର କରେ ତାକୁ ସେ ଜୁନିୟର ହଉ ସିନିୟର ହଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ କରେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଫଣ୍ଡା ବୁଝିପାରିଲେ ମୋ କଥା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଥିରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକିରି କେମିତି ଲୋକ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇକି ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବି ନା କଣ ସେ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ମତେ ଗାଳି ଦେଇ କିମ୍ବା ମତେ ट्रोल କିଛି ଲୋକ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କିଛି ପପୁଲାର ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡାକ କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଢୁଛି ମୋର କ୍ଷତି କଣ ଆରେ ସେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେମାନେ ମତେ ମାର୍କେଟିଂ କଲେ ଲୋକ 2009 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯୋଉ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଜେଲକୁ ଯାଉଥିଲି ମତେ କହିଥିଲେ କଣ ରେଫିଷ୍ଟ 2012 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ମତେ କଣ କହିଲେ ନାଇଁ ରେ ନା ଇଏ ରେପ କରିନାହିଁ ହଁ କି ନାଇଁ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ମତେ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଲି ଯୋଉମାନେ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଯଦି କିଛି ଅଛିଣ୍ଡିଆ ଗଣିତ ପଇଲା ତାଙ୍କର ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କୋଉଠି କେସର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପଇଲା ସେମାନେ କହିବେ ସେଇଠିକି ଚାଲ ସେଇ ଲୋକଟା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ ସେ ପଇସା ନବନି ଆରେ ମୋ ପାଖକୁ ଏତେ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଚାରଣା କିଏ ଦଉଛି ମତେ ଯଦି କିଏ ଚାରଣା ଦଉଥିବ ମୋର ବସିଛି କାହାର ଗୋଟେ କେସ କରିବି ଦି ପଇସା କୋଉଠୁ ପାଇବି କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ଆସିକି କଥା ହଉଛନ୍ତି କିଛି ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ ଆସିକି ଯୋଉମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି ଏ ଲୋକର ରୋଜଗାର ଅଛି ନା ନାହିଁ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ସେ କାହିଁ ମତେ ପଇସା ଦବ କୋଉଠୁ ଆଣିବ ସିଏ ମତେ ଭଗବାନ ଅଭାବ କରିଛନ୍ତି ମତେ ଅଭାବ ହେଇଛି ମତେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ପାଇବିନି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମୋର ଅଭାବ କିଛି ବୋଲେ କିଛି ନାହିଁ ଜଣେ ନୁହେଁ କିଏ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ହଉଛି ଆରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ସେଇ କଥା କହିଛି ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ଲୋକ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଲାଗନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲୋକ କେବଳ ଫାଇଦା ନିଏ ନ ଫାଇଦା ଥିଲେ ଏ ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ପିନିଂ କରିକି ଚଲେଇଛନ୍ତି ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଇଏ ତା ବାଟରେ ଥିଲା ତା ବାଟରେ ଇଏ ଥିଲା ଇଏ କଥା ଟୋଟାଲ ଉଠୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ ସେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାପାଟି ମାଲିକ ନା କଣ କହିଲେ କଣ ଗୋଟେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ନରିପଣ୍ଡାଙ୍କ କେସରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଳମାଳିଆଟା ଅବସ୍ଥା ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସିଏ କହିଲେ ଆରେ ଏଇଟା କଣ ଖସି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବାଗିଆ ହେଇଗଲା ଧରା ପଡିଗଲା ଆମେ ସାଡେ ସିସିଟିଭି ଅଛି ହସି ଖେଳି ଖେଳିକି ଆଉ ତା ଭିତରୁ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କରିବା କହିକି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆରେ ବୁଝିପାରିଲେ ମୋ କଥା ତ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ଟିକେ ପାଇବା ଖୋଲା କଥା ସିଏ ଶୁଣ ତାଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡିଓ କଲେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣୁନି କେତେ ପଇସା ଆଦେହରୁ ବାହାରୁଛି ସେ ଗୋଟେ କୁଆଡୁ ଗୋଟେ ସେ ସବୁ ଅନେଇକି ବସିଥାନ୍ତି କାହା ଆଡୁ ଏପଟୁ ପଇସା ପାଇଲା ଇଆଡେ ଚାଲିଲେ ସେପଟୁ ପଇସା ପାଇଲା ଇଆଡୁ ଚାଲିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସୋର୍ସ ଅଫ ଇନକମ୍ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଯିଏ ଯାହା ଲାଇନରେ ଅଛି ରାଧେ ରାଧେ ଧନ୍ୟବାଦ।